زمین اور آسمان کو تخلیق کیا ہے. اب زمین بھی ہے آسمان بھی ہے یعنی فضائیں. یہاں پر زمین آلریڈی خلق ہو چکی تھی اور خدا بائبل مقدس کے اندر جتنی بھی کریشن خدا نے کی ہے آپ ایک چیز دیکھیں گے, اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے. ہاللیلویا. یہ جملہ آپ سنیں گے, آپ بار بار دیکھیں گے, خدا نے جب بھی خلق کیا خدا کہتا ہے اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے. لیکن یہ تخلیق کے بعد آپ فوراً ایک چیز دیکھتے ہیں, دوسری آیت کے اندر کیا لکھا ہوا ہے, اور زمین ویران. خدا کیسے ویران اور سنسان کو خلق کر سکتا ہے؟ ویران اور سنسان چیز خدا مطلب ایک اجڑی ہوئی ایک ایسی چیز جو اجڑی ہوئی ہے, ویران ہے, بکھری ہوئی ہے, ایسی چیز کو خدا کیسے خلق کر سکتا ہے؟ خدا کی خلق کے اندر تخلیق کے اندر آپ جیسے جیسے جملہ دیکھیں گے یہ آپ کو انکرج کرتا جائے گا کہ خدا نے کہا اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے, زبردست, ونڈرفل. خدا کی تخلیق کے اندر یہ چیز, لیکن یہ کیسے ہوا؟ کیوں؟ کیونکہ لکھا اے خشکی اور تری تم پر افسوس. جب ابلیس اس زمین پر گرایا گیا ہے اور بہت سارے قدام اس بات پر متفق ہو رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ آدم خلق کیا جاتا, آدم کی تخلیق سے بھی پہلے ہی ابلیس کو زمین پر گرا دیا گیا تھا. ہاللیلویا ہاللیلویا. سو جب ایک شخص اپنے مرتبے سے, اپنے رتبے سے, اپنی جگہ سے گرا دیا گیا, اب وہ لکھا ہے قہر کے ساتھ تم پر آیا ہے, قہر کے ساتھ, غضب کے ساتھ, تاکہ کیا کرے؟ اس غضب کا جو خدا نے اس کے ساتھ اس کو سلا دیا ہے, اس کے بارے میں وہ غضب ناک ہوا ہے. اور آ کر اس تباہی کے پیچھے, اس ویرانے کے پیچھے, اس بربادی کے پیچھے یہ پس منظر پایا جاتا ہے. ہاللیلویا. اور دنیا کے اندر ابلیس نے جہاں جہاں پر بھی اپنا کچھ نہ کچھ کام کیا, آپ دیکھ لیجئے گا, وہاں سوائے نقصان, سوائے گھاٹے, سوائے تباہی کے اور کچھ ہمیں نظر نہیں آتا. جہاں جہاں ابلیس کا کام نظر آتا ہے وہاں تباہی, گھاٹا, نقصان, ایسے ایسے اس کے سارے کام نظر آتے ہیں ہمیشہ. آپ بائبل مقدس کے اندر مختلف واقعات کو دیکھیں گے جہاں پر یہاں پہ اس نے ایسے ایسے کام کیے ہیں, لیکن یہاں پر بھی ابلیس نے اب یہاں پہ دنیا کے اندر رہ کر وہ جتنا کچھ کام کر رہا ہے, جتنا کچھ کام کر رہا ہے دنیا کے اندر, ہیومن باڈی پر, انسانوں پر جتنا بھی کام ہو رہا ہے اس کا, اس کے پیچھے, یہ ساری تباہی کے پیچھے ایک کچھ کا مقصد ہے یا پرپز ہے, اور خدا کا بھی ایک مقصد ہے. دنیا کے اندر ابلیس کو خدا نے اس سارا کچھ کے لیے نہیں روکا کہ تو یہ سب کچھ نہ کر, اس کو کرنے دے رہا ہے, کرنے دیا ہے. اور لکھا ہے کہ وہ آخری جنگ کے لیے جوج اور ماجوج کو جمع کرتا ہے, اور جب وہاں پہ جمع کرتا ہے دنیا میں سے اس کو جمع کرتا ہے, اور اس کے بعد ایک زبردست فائٹ کے لیے تیار کرتا ہے. اور یہ دنیا کے اندر آخری تباہی کا اس کا آخری حربہ یا آخری طریقہ کار ہے. آخری طریقہ کار اس کا یہی ہے تباہی لانے کا. اور یہاں پر وہاں پہ جب وہ تباہی لے کے آتا ہے, جہاں پہ نقصان, گھاٹا اور یہ سب کچھ لے کے آتا ہے, اور اس کے بعد خداوند اپنی بادشاہت کے لیے ایک زبردست کلام دیتا ہے جو 5ویں آیت کے اندر لکھا ہے. اگر ابلیس نے سب کچھ برباد کر دیا ہے, سب کچھ تباہ شدہ نظر آ رہا ہے, سب کچھ مٹتا ہوا نظر آ رہا ہے, ڈونٹ وری, پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. بائبل مقدس کے اندر یہ مجھے اور آپ کے لیے امید خدا دیتا ہے, دیکھ میں سب چیزوں کو یہاں پہ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں. یہاں پہ ہرگز ایسا نہیں لکھا دیکھ میں ساری چیزوں کو ری شیپ کر دیتا ہوں یا میں اس کی ٹیوننگ کر دیتا ہوں, میں اس کو درست کر دیتا ہوں. خدا نے ایسا نہیں کہا, سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں, پرانے کو ختم کر دیتا ہے, پرانے کو مٹا دیتا ہے. میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں میری اور آپ کی زندگی کے لیے ابلیس نے کتنا قبضہ کیا ہوا ہے, ابلیس میرے اور آپ کے خاندان کے لیے کس قدر تباہی کو, کس قدر بربادی کو لا کے آ رہا ہے, کس قدر میری اور آپ کی ہر روز میری اور آپ کی زندگی کے لیے طوفان کھڑے ہو رہے ہیں, میرے اور آپ کے خاندان تباہ ہوتا جا رہا ہے, میری اور آپ کی زندگی, میرے اور آپ کا فیوچر تباہ ہوتا جا رہا ہے. ارے کوئی مسئلہ نہیں, تو خدا کی ہے, تو خدا کا ہے, تو بھی تیرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. ڈونٹ وری, ایک دن آنے والا ہے جب تیرا خدا تیرے لیے کلام کرتا ہے, دیکھ میں
میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں. ہاللویا. ایک دن آنے والا ہے. کدی کدی انسان بے دل ہو جاتا ہے, خداوند میرے ساتھ ایسا کیوں ہے؟ جب تک تو مسیح میں نہیں تھے میرا کچھ بھی نہیں تھا, میں سب ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا, جاب بھی اچھی تھی, فائنینشلی حالات بھی اچھے تھے, رشتہ دار بھی منہ لمدے سن, آسے پاسے سارے ٹھیک ٹھاک سن. لیکن جیویں ہی خدا دے وچ آئے ہاں, میں خداوند کیڑی غلطی کر بیٹھے, کیڑی غلطی کر بیٹھا وا, سارے میرے نال انج وٹ کیوں رکھ دے نے, سارے میرے نال کیوں اس طریقے کرتے نے؟ اگر سب کچھ برباد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, ارے بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے نیا ان کے لیے تخلیق ہوگا جو نئے ہیں, پرانوں کے لیے نیا تخلیق نہیں ہونے والا. ہاللویا. بائبل مقدس کے اندر کرنتھیوں کی دوسرا خط ہے اور اس کے 5ویں باب کی 17ویں آیت کے اندر دیکھیے گا کیا لکھا ہے. دوسرا کرنتھیوں 5واں باب 17ویں آیت, جلدی سے ذرا دیکھیے گا. اس لیے کہ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے, پرانی چیزیں دیکھو وہ نہیں ہوگی. جو مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے اور نیوں کے لیے ہی نیا تخلیق ہونے والا ہے. پرانا صرف ایک جگہ پہ لفظ لکھا ہوا ہے جہاں پہ میں نے اسٹڈی کیا, جو میں نے اسٹڈی کیا ایک کے لیے لکھا ہے, وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے. یہاں پہ کہاں پہ ڈال دیا جائے گا؟ آگ اور گندک کی جھیل کے اندر. سنیے گا, نئی جگہ پر نئے جائیں گے, پرانی جگہ پر پرانے جائیں گے. آپ بائبل مقدس کے اندر دیکھ لیجئے گا, بائبل مقدس کے اندر یہ نئی چیزیں خدا اپنی اس تباہی کے بعد, اس بربادی کے بعد نئی چیزیں تخلیق کر رہا ہے. لیکن آپ کو جہنم کا تصور آپ کو اس سے پہلے ہی مل جائے گا. جہنم کا تصور آپ کو اس سے پہلے مل جاتا ہے. لکھا ہے کہ وہ جو آگ اور گندک ہے یا جو وہ پس منظر ہے وہ شیطان اور ان کی روحانی فوجوں کے لیے, شیطان اور ان کی روحانی فوجوں کے لیے. جب سے وہ شیطان بنا ہے خدا نے اس کے ٹھکانے کا انتظام کیا ہوا ہے. میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے, کیونکہ میں اور آپ مسیح یسوع میں نئے مخلوق ہیں, اس لیے میرے اور آپ کے لیے وہ جگہ نہیں ہے. میرے اور آپ کے لیے خدا نے نیا تخلیق کیا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھے گا, یہ میں اور آپ ثابت کریں گے اپنی زندگی سے میں اور آپ نئے مخلوق ہیں یا ابھی تک پرانی انسانیت کے اندر زندہ ہے. یہ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی سے ثابت کرنا ہوگا. ہاللویا. بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے, دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں. ہاللویا. سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں. تیرا جو کچھ بھی آج کے وقت کے اندر تجھے ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے, ابلیس تجھے دکھا سکتا ہے, دیکھ تو نے مسیح میں ایمان لا کر کیا کیا, یہ تیرا بکھر گیا, یہ تیرا ٹوٹ گیا ہے. ایوب اپنی زندگی کے اندر سب کچھ اپنی آنکھوں سے ٹوٹتا بکھرتا سب کچھ نظر آ رہا تھا اسے, لیکن ایک بات وہ اپنی زندگی کے اندر زبردست اپنی زندگی کے اندر اقرار کرتا ہے, میں اپنی آنکھوں سے اپنے نجات بخش خدا کو دیکھوں گا. یہ اس کا اقرار تھا. کوئی میٹر نہیں ہے, میرے بچے نہیں رہے, کوئی میٹر نہیں ہے, میں 100% کا آج 0% پر آ چکا ہوں. میرے پاس مال معاشی تھا, دنیا کی دان دولت میرے پاس سب تھے, دوست تھے, وہ بھی آج بیگانوں کی طرح بات کر رہے ہیں. سب کچھ بکھرا ہوا نظر آ رہا ہے. نو میٹر. میں ایمان رکھتا ہوں یوب کہیں نہ کہیں اس مکاشفے کو جانتا تھا, دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں. ہاللویا. اور ایک میں آپ کے لیے شاندار بات کہنا چاہتا ہوں, یہ بڑی میری زندگی کے لیے یہ بڑی بابرکت بات تھی. ٹوٹ گیا ہے, بکھر گیا ہے, کوئی میٹر نہیں ہے. تیرا خدا تیرے لیے کہتا ہے میں تیرے لیے سب چیزوں کو, لیکن جب تیرا خدا تیرے لیے دوبارہ نیا تخلیق کرے گا تو پہلے سے بھی کئی شاندار ہوگا یسوع مسیح کے نام میں. ہاللویا. ایوب اپنی زندگی کے اندر پہلے جیسی کئی زیادہ بہتر برکت کا مالک بنا. ہاللویا.
बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि खुदा ने मिस्र के अंदर अपनी बेटों को भेज दिया, यानी इस्राएल को। और जब वहां से वो अपनी जिंदगी के अंदर कंगाली की जिंदगी बसर करने लगे, तबाही की जिंदगी बसर करने लगे, उसके बाद खुदा ने उनके लिए एक मंसूबा बनाया कि अब तुम्हारा वक्त आ चुका है, तुम्हारा टाइम अब आ चुका है, तुम्हारा समय अब आ चुका है। उस वक्त खुदा ने जब उनके टाइम पर बात करना शुरू की, उनके टाइम पर अपना काम करना शुरू किया, सुनिएगा, दिखने में ऐसा नहीं लगता कि उसकी जिंदगी के अंदर अब कुछ बेहतरी हो सकती है, कुछ बदलाव आ सकता है। अरे किसी वक्त मैं इस जगह पर रूल करने वाला था, किसी वक्त मैं यहाँ पे हाकिम था, आज मैं गुलामों की सूरत के अंदर हूँ, मेरा सब कुछ रुतबा जाता रहा है, मेरा सब कुछ चला गया है, कोई मैटर नहीं है, तेरा सब कुछ रुतबा चला गया है, तेरी पोजीशन चले गई है। अरे तेरा खुदा तेरे साथ है, तेरा सब कुछ तेरे लिए बहाल करेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। खुदावन ने ऐसा ही किया, हालेलुया। लिखा उन्होंने उसकी मजदूरी उन्हें ना दी, तो खुदा ने जो निकलने लगे तो लुट लो होने ना सारे, हालेलुया। जब मिस्र से निकले, लिखा है कि उन्होंने इस्राएल को मिस्रियों को लूट लिया। सोने का बचड़ा कि तू पिट्टा पाने वाला बंदा ते अज बालियां नहीं ला सकता, वो भी आते ने भी चलो जी मुंडे का ब्याह है, कुड़ी का ब्याह है, चलो पानी फिरवा दो, माड़ा बंदा नहीं ला सकता। इन्ना की बनवाया सी सोने का बछड़ा, सोने का बछड़ा ऐसे नहीं बन सकता। इसका मतलब है इनके पास बाबर मिकदार में सोना था। उस बछड़े के बाद भी अगर आप बाइबल मुकद्दस में देखें, केड़ा इन्होंने सोने का कारोबार किया सी। जब हैकल की तमीर शुरू हुई है, जब मजबे की वहां पे खामा इज्तिमा की तमीर शुरू हुई है, तब भी इनके पास सोना साफी था, हालेलुया। इसका मतलब है कि खुदा ने इनकी पोजीशन, इनकी उस मेहनत को, इनके उस वक्त को याद रखा है। याद रखेगा, दुनिया मुझे और आपको तबाह कर दे, दुनिया मुझे और आपको बर्बाद करने के लिए जो मर्जी मंसूबे बना ले, एक है जो मुझे और आपको नोटिस कर रहा है और एक दिन मुझे और आपको रिगार्ड करेगा, हालेलुया। एक दिन मुझे और आपको सबको वो सिला देगा। देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं, हालेलुया। सब चीजों को, तेरा जो कुछ भी तेरे पास है ना, खुदावन एक एक चीज को लेगा, एक एक चीज को लेगा और सब कुछ को नया बना देगा। ये दुनिया जो खुदा ने देखी है तबाह होते हुए, ये दुनिया जो तबाह हुई है, इसमें आप इसकी तखलीक के अंदर एक दो चीजें नोटिस करेंगे। वहां पे एक जबरदस्त बाग है, एक जबरदस्त वहां पे नदियां हैं, 4 नदियां हैं। वहां पे लिखा है एक नदी के अंदर चोखा सोना है, लेकिन आदम ने हवा नु ओदा कोई फायदा बूदा कोई नहीं होया, आदम ने हवा ओदा कोई फायदा बूदा नहीं होया। वहां पे एक नदी है जिसके अंदर लिखा है जिहून के अंदर सोना चोखा है, लेकिन आदम हवा ने कोई फायदा नहीं होता आज तक चुकिया। वहां पे सब कुछ एक जबरदस्त क्रिएशन नजर आती है। लेकिन मैं आपको बाइबल मुकद्दस के अंदर बताना चाहता हूं, उस तखलीक के अंदर तो चाहे बिगाड़ आ गया, चाहे दुश्मन ने अपने मंसूबों को इस्तेमाल करके तबाह कर दिया, चाहे दुश्मन ने अपनी सोचों को इस्तेमाल करके, अपने सोच को इस्तेमाल करके बर्बाद कर दिया, जब नया खुदा ने तखलीक किया है, बाइबल मुकद्दस के अंदर ऐसा लिखा है कि वहां सोने की सड़कें, हालेलुया। वहां पे सबसे जबरदस्त बात आदम और हवा के साथ लिखा है, खुदा वक्त पर आके बात किया करता था, बात करता और अपनी जगह पर चले जाता, बात करता फिर अपनी पोजीशन पर चले जाता, बात करता फिर वहां पे मूव कर जाता आदम हवा के साथ। हालांकि वो ग्लोरी में थे, फिर भी वो उनके साथ नहीं रह रहा था, आधा चले जाता। लेकिन ये नई तकनीक का मुकाशफा खुदा मेरी और आपकी जिंदगी के लिए क्या देता है, हालेलुया। खुदा कहता है कि खुदा का बरा, खुदा का तख्त आदमियों के दरमियान होगा। ये मेरी और आपकी जिंदगी के लिए खुदा सबसे उत्तम, सबसे बड़ा, सबसे बेहतरीन अजर मुझे और आपको देता है कि खुदा मेरे और आपके सामने रहे। आज दुनिया दी जन्नतां, दुनिया दी फरदौसां, दुनिया दी पैराडाइज दे मुख्तलिफ ख्यालात ने। मैं और कल हमारा दोस्त परसों एक दिन बैठे हुए थे, हम सब बैठे हुए थे तो स्टडी कर रहे थे हमारे कजन की जन्नत के बारे में। तो वहां की जन्नत तो बड़ी उनके हिसाब से तो बड़ी दिलकश है। उन्होंने जन्नत बुढ़ियां ते बंदे ने,
ब्याह दे शादियां सिर्फ शराबा ऐ सारा कुछ, लेकिन हमारी जन्नत का तस्वर जो खुदा मुझे और आपको फिरदौस पैराडाइज का तस्वर देता है। याद रखिएगा बाइबल मुकद्दस के अंदर अगर कोई मुझसे और आपसे पूछता है कि जन्नत का तस्वर क्रिश्चियनिटी के अंदर क्या है, तो याद रखिएगा मुझे और आपको ये आंसर बताने की जरूरत है कि जिस खुदा की मैं यहाँ पे वर्शिप कर रही हूँ, जिस खुदा की मुलाकात के लिए हर रोज मैं तड़प रही हूँ, मैं आंसू बहा रही हूँ, उस रोज मैं उसे रूबरू देखूंगी। यही मेरी जन्नत है कि मैं उसे रूबरू देखूंगा। हालेलुया, यही हमारी पैराडाइज है। लिखा देख मैं सब चीजों को नया ऐसा होगा। हालेलुया, शानदार होगा। इसलिए चर्च की रूटीन ठीक कर लो। नवे दे जान नहीं, पुराने की रूटीन ठीक होनी चाहिए, पुराने का तरीका ठीक होना चाहिए भाई। हालेलुया, देख मैं सब चीजों को, यशायाह 43वां बाब, ये आखिरी वाला, इसके बाद हम दुआ करेंगे। यशायाह 43वां बाब और उसकी 18वीं और 19वीं आयत को देखिएगा। यशायाह 43वां बाब 18वीं और 19वीं आयत, अगर किसी को मिल जाए तो वो जल्दी से पढ़ दीजिएगा। क्या फरमाता है जी? हाँ जी, पिछली बातों को याद और पुरानियां गल्लां सोचते ना रहो। देखो मैं एक नया काम करूंगा, केड़ा? अब वो ज़हूर में आएगा। हाँ जी, क्या तुम उससे नावाकिफ रहोगे? आमीन, जोर से बोलिए हालेलुया। कहते पुरानी बातों को याद करते ना रहो। कौन सी पुरानी बातें? ये बाबुल की सीरी के अंदर है जो यिर्मयाह नबी ने पेशन गोई की थी। तुम गुनाह कर रहे हो तो खुदा के खिलाफ बगावत कर रहे हो, खुदा के खिलाफ जा रहे हो, तुम असीरी के अंदर जाओगे। और आज ये पछतावा कर रहे थे, आज ये मातम कर रहे थे, खुदावंद हमने गुनाह किया है, हमसे पाप हुआ है, हमसे गलती हुई है, खुदावंद हम इस वजह से इस हालत के अंदर है। तेरा खुदा तेरी तवज्जो की डायरेक्शन बदलना चाहता है। कहते हैं पुरानी बातों को याद करते, पुरानिया गल्लां नूं, अरे कोई बात नहीं, तेरी जिंदगी से पाप हुआ है, गुनाह हुआ है, तेरे लिए खुदा एक नया काम करेगा। हालेलुया, अब तू फजल और उसके नए काम पर तवज्जो कर, अब वो ज़हूर में आएगा। हालेलुया, क्या नया काम करेगा? याद रखिएगा पहले काम के अंदर या पहली तख्लीक के अंदर आंसू भी थे, मातम भी था, आहोनाला भी था। हर एक चीज मेरी और आपकी जिंदगी को होल्ड किए हुए है। इस बदन के अंदर रहते हुए हम कहराते हैं, चलाते हैं, क्योंकि हम हर रोज मेरी और आपकी जिंदगी को आ दबाता है। लेकिन नया काम जो खुदा करेगा, लिखा है उसके अंदर आंसू भी पहुंच दिए जाएंगे। नया काम जो खुदा करेगा, लिखा वहां आहो नाला नहीं होगा, वहां गम नहीं होगा, वहां मुसीबत नहीं होगी। आज मेरी और आपकी जिंदगी के लिए खुदा ने जिस हिस्सा को देकर मेरी जिंदगी को इस कलाम के लिए मेरे दिल के अंदर रखा, मैं आपके सामने रखा है। अगर तुझे मालूम पड़ता है कि तेरी जिंदगी के अंदर तबाही चल रही है, तेरी प्रेयर लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी है, तेरी वर्शिप का स्टाइल डिस्टर्ब हो चुका है, तेरी जिंदगी के अंदर किरदार डिस्टर्ब हो चुका है, तेरी जिंदगी के अंदर तबाही में तुझे पकड़ा हुआ है। हर रोज ऐसे नजर आता है जैसे ये लम्हा मेरी मौत का लम्हा है, जैसे ये लम्हा मेरी तबाही का लम्हा है, जैसे ये लम्हा मेरी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ी बर्बादी को लेके आने वाला लम्हा है। याद रखिएगा, अब प्लीज तेरी जिंदगी के अंदर कैसे भी हालात पैदा क्यों ना कर दे, एक तेरे लिए बोलता है, देख मैं तेरे लिए सब चीजों को नया कर दूंगा। अब प्लीज हमेशा एक बात याद रखिएगा, हमेशा से उसका एक फोकस होता है। सबसे पहले वो गुनाह के अंदर लेके जाता है, उसके बाद गुलामी के अंदर लेके चला जाता है। इस्राएलियों की गुलामी के पीछे उनके गुनाह का सबब था। डोंट वरी, अगर मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर कुछ ऐसा नजर आ रहा है, जिंदगी तबाह नजर आ रही है, स्पिरिचुअल लाइफ डेड नजर आ रही है, तबाहशुदा नजर आ रही है, आज तेरा खुदा तेरे लिए कलाम करता है, देख मैं सब चीजों को
तेरी प्रेयर लाइफ डिस्टर्ब शुदा, खुदा इसको नए तौर से बिल्ड करेगा। अरे पहले तूने इतने रोजे नहीं रखे, पहले तूने इतने आंसू नहीं बहाए, पहले तूने इतनी दुआएं नहीं की, पहले तूने इतनी इल्तिजाएं नहीं की। जब तू उठेगा फिर खुदा तुझे रिपेंट करेगा, फिर खुदा तुझे उठा खड़े करेगा। अरे पहले से कहीं ज्यादा तेरी जिंदगी जोर और तूफान से पार कर खुदावंद के जलाल के लिए खर्च होगी। क्यों? क्योंकि वो कहता है देख मैं सब चीजों को तेरे लिए नया होगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। इब्लीस ने तुझे धोखा दिया, तेरे साथ चाल खेली, तेरे साथ मक्कारी की खेल खेली, तुझे तबाह कर दिया, तुझे बर्बाद कर दिया। और अब हर रोज तुझे कहता है तेरी प्रेयर दा लाइफ वो नहीं रहा, तेरी प्रेयर दा लेवल नहीं हो रहा, तेरी दुआ दा लेवल नहीं रहा, तेरे रोज़े दा लेवल नहीं रहा, तेरा खुदा ना कनेक्शन नहीं हो रहा। याद रखिएगा खुदा आज तेरे लिए कलाम करता है, देख मैं सब चीजों को जब खुदावंद नया बनाएगा तो फिर पहले से कहीं शानदार होगा। हालेलुया। खुदावंद शानदार करेगा। आइए आंखें बंद कर लीजिएगा, आइए आंखें बंद कर लीजिएगा खुदा की हुजूरी में। सभी आंखें बंद कर लीजिएगा। वो सहरा में नदियां जारी करने की कुदरत रखता है, वो तेरे लिए सहरा में नदियां जारी करेगा, वो तेरे लिए कुछ नया तख्लीक करेगा। मत भूल उसने तेरे लिए बहुत बड़ा काम किया है। जब यीशु उसने तुझे दे दिया जो इकलौता था, तो वो बाकी सब कुछ भी तुझे देगा। हालेलुया। बाकी सब कुछ भी तेरे लिए करेगा। हालेलुया। सभी आंखें बंद करके दुआ करनी चाहिएगा। उसकी कुछ कुदरत का इकरार करेंगे मैं और आप सब। कुछ लम्हा है मेरे और आपके पास, आए इस दिलेरी को पकड़ेंगे मैं और आप। खुदावंद कहता है मैं तेरे लिए एक नया काम करूंगा। तेरी स्पिरिचुअल लाइफ शायद तू अपनी जिंदगी के अंदर जो नहीं करना चाहती थी वो कर गई है, जो नहीं करना चाहता था वो तुझसे हो गया है। तो तेरा खुदा तेरे लिए एक उम्मीद देता है, क्योंकि तेरे लिए उसने अपना खून बहाया, तेरे लिए उसने अपनी जान